हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिले तुमरो डीएससी थर्ड रो जो डीएससी थर्ड रे जोटा अछि ट्रांसलेशन एडिटिंग एंड राइटिंग स्किल से डीएससी थर्ड रो जो यूनिट 3 रे जोटा अछि तुमरो तो से जो प्रूफ करेक्शन कोन आउ केमिति करा जे से विषय आज क्लास रे हम आलोचना करबा। तो प्रूफ करेक्शन रो ओडिया होची मुद्रण संशोधन हैला। तो से मुद्रण संशोधन बा प्रूफ करेक्शन कोन से विषय जानिबा। हस्तलिखित विषय वस्तु जेते बेले मुद्रण निमंते दिया जाए, मुद्रण माने प्रिंटिंग पाई, तो अनेक समय लिपिकर बा टंकणकारी जे टाइपिस्ट थांती से निजर असावधानता किंबा हस्तलिखित अंशर विकृति हेतु सुपाठ्य न हेबा इत्यादि कारण पाई सेथिरे किछि प्रमाद बा भूल करि थांती। तो जे कोनोसी राइटर जदि किछि पुस्तक रचना करबा लेखे आ ताकू टाइपिंग व प्रिंटिंग करबा पई जो प्रेस को दिए जे से लेखा को कागज रे लेखा जाइतिबा से लेखा को जे टाइपिंग करंती कंप्यूटर रे, तो से टाइपिंग कला समय रे से निजर असावधानता कारण हेउ किंबा से लेखा को पढ़िबार किछि त्रुटि कारण रु से कोन करंती ना सेथिरे किछि भूल करि दियंती हला। आ लेखक निकट को ताहा आसिले तापरे जो पुस्तकटी प्रिंट हे कि जेते बेले लेखक पाखक आसे जे लेखि थाए से बहिटा को से सही अंश को देखी भूल गुडी को सुधारंती। तापरे से जो अंश देखिबे जे को जगह रे भूल अछि ताको से करेक्शन करंती हला आ ताको सुधारि थांती। सेति पई संशोधन कर्ता लेखार जो अंश को त्रुटि शून्य करबा को चाहंती सही अंश रे चिन्ह दे अथवा सही अंश को वर्तुल माध्यम रे चिन्हित करी पृष्ठार बाम एवं दक्षिण पार्श्व रे थिबा शून्य स्थान लेखंती अथवा किछि संकेत प्रयोग करंती। तो जेते बेले से प्रिंट हला परे जेते बेले से लेखक पाखक आसी थाए तो से लेखक कोन करंती ताहाकू जो स्थान रे त्रुटि थाए ताहाकू जेते बेले से संशोधन करबा पई चाहंती तो सही अंश को से कोन करंती ना विभिन्न चिन्ह द्वारा चिन्हित करंती गोल सर्किल करी ताको चिन्हित करंती बा ताको चिन्हित करिवार विभिन्न चिन्ह अछि ताको से पृष्ठार बाम और दक्षिण पार्श्व रे जो शून्य स्थान थाए से शून्य स्थान रे से लेखंती हला। से सब संकेत मान को देखी जो टंकन कर्ता तदनुयायी मुद्रित लेखार संशोधन करे। तापरे से जो लेखाटा अछि ताहा पुणी का पाखु जीवो ना जो टाइपिस्ट पाखक जीवो। तापरे से टाइपिस्टटा ताहाकू देखी को स्थान रे कोन चेंज करिवार कथा ताहाकू चेंज करे। तेणु एहाकू मुद्रण संशोधन बा प्रूफ करेक्शन बोली कहा जाय। तेणु एहाकू मुद्रण संशोधन बा प्रूफ करेक्शन बोली कहा जाय थाए हला। इंग्लिश रे ताहाकू प्रूफ करेक्शन कहा जाउछि आ ओडिया रे ताहाकू मुद्रण संशोधन बोली कहा जाउछि। लेखा संशोधनकारी को कहा जाए जे लेखार संशोधन करे ताहाकू कोन कहा जाए ना मुद्रण संशोधक बा प्रूफ रीडर हला। तो जेते बेले भी गुटे कोनोसी बुक पब्लिश होबा पई थाए ताहा प्रथमे का पाखो जे करेक्शन पई प्रूफ रीडर को जे ताहाकू संशोधन करते। ताहले प्रश्न आसीबा कथा जे के प्रूफ रीडर के गुटे उत्तम प्रूफ रीडर होई परिबो के उत्तम संशोधक होई परिबो तार कोन कोन गुण आवश्यकता अछि नै कि। तो मुद्रक जो संशोधक रो कोन पाठ्य विषय रे प्रवेश योग्यता रहबा कथा। से जे विषय रे से प्रूफ करेक्शन करबा पई से जाउछि सही विषय रे से जो संशोधक रो कोन रहबा कथा ना विशेष भाव रे प्रवेश मा गति रहबा कथा से विषय ऊपर तथा सावधानता रहबा कथा ओ धैर्य गुण सब रहबा अत्यंत आवश्यक। धैर्य गुण काहे के आवश्यक ना जो प्रूफ बने आसे ताको एडिटिंग करबा पई बा ताको करेक्ट करबा पई सही बहुत बड़ बड़ बही आसी था हला। बहुत बड़ मोटा मोटा पुस्तक थिबो 200 300 400 पेज रो पुस्तक थिबो से सब को देखि कि ताको करेक्शन करबा पई बहुत धैर्य आवश्यकता हला। सर्वोपरि संशोधन निमंते जो आवश्यक चिन्ह बा संकेत संपर्क रे से प्रांजल भाव रे अवगाही होइतिबा आवश्यक
ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯିଏ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ସିଏ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ସିମ୍ବଲ୍ସ ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କଥା। ଯଦି ସେ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ ତ ସେ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାକପାଦ ବା ହଂସପାଦ ଅଥବା ବିନ୍ଦୁ ସଂକେତ ଅଥବା ଦଣ୍ଡ ସଂକେତ ଅଥବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଥବା ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କାକପାଦ ବା ହଂସପାଦ କେମିତି ଏମିତି ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେମିତି ହଂସର କାକ ବୋଲେ ତ ହଂସପାଦ ବା କାକପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ଅଥବା ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା ଅଥବା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୁଣନ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କିମ୍ବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ଲେଖାର ପୁନଃ ସଂଯୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଅବଗ୍ରହ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଗ୍ରହ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ସଂକେତକୁ ନେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଓ କିପରି କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁଠି କରିବା କିପରି କରିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ ହେଲା ତାର ବିଧି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବା ଆଉ କିପରି କରିବା ତାର ବିଧି କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ଦେଖିନିଅ। ଏମିତି ଆସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଏ ମଝାମଝି ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ରହିଲା ଏଇଟା ରହିବ ମୁଦ୍ରିତ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଥିବ ଉପରୁ ବି ଆଉ ତଳେ ଏ ଚାରିପଟ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଥିବ। ତ ଏପଟେ ତମେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପରେ ବୁଝିଲ। ତ ପୃଷ୍ଠାଟିର ଉପରେ ତଳେ ବାମ ପାଖରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଜାଗା କ'ଣ ରହେ ଖାଲି ଜାଗା ରହିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହେଲା ଉପର ତଳ ଯେତେ ବି ଚାରିପଟରେ ତାର ଜାଗା ଖାଲି ରହିଥାଏ। ମଝି ଅଂଶଟିରେ ମୁଦ୍ରିତ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶ ଅଛି ମଝି ଅଂଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ଅଂଶଟି ଅଛି ବିଷୟଟି ଅଛି ମୁଦ୍ରିତ ବିଷୟ ସେଇଟା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସଂଶୋଧନକର୍ତ୍ତା ପୃଷ୍ଠାଟିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଯିଏ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର ସଂଶୋଧନ କରିବେ ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପାଖକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରଥମେ ନା ଯେଉଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜଟା ରହୁଛି ତାହାକୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ 2 ନମ୍ବରରେ ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମୁଦ୍ରିତ ଅଂଶର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ କାଟି ଗୋଲ ବୁଲାଇବେ ଅଥବା ଖାଲି କାଟିଦେବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ତାହାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବେ ଅଥବା ଏମିତି କାଟିଦେବେ। ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ସାହିରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବ ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରଙ୍ଗ ଥିବା ଲେଖନୀ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧରିନିଅ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଲରର ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ରେଡ୍ କଲର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଲରର ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରଣ ସଂଶୋଧନର ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର ହେବ ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ବହିର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସେ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେବେ ବି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସିଏ କରିପାରିବ ନା କେହି ବି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଦ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ଚିହ୍ନ ବା ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ମୁଦ୍ରଣ ସଂଶୋଧନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସେ ବିଧିଟା ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ
तो एटा रहिला पिले संकेत तुमर हैला आ संकेतर कोन कोन करा जाय केमिति करा जाय सेटा वर्तमान देखिबा। तो प्रथमे जो संकेत अछि सेटा रहिला इपरि रहिबो हैला। तो एपरि जो रहिला ए सिंबल रो अर्थ होची अक्षरिक त्रुटि युक्त हैला। जो अक्षर रो कोनोसी त्रुटि जदि रहिची से त्रुटि रे को ए सिंबल रे चिन्हित करा जाय। जेमिति एटी लेखा हैची कोन किद्यालयम गच्छति सह किद्यालयम गच्छति हैला। तो संशोधन पूर्व से किद्यालयम हे जायची विद्यालयम हेबा कथा। तो से किद्यालयम को जदे बेले से विद्यालयम करिवे ना तो से की को एमिति ए सिंबल रे काटी देबे हैला। अक्षरिक त्रुटि युक्त अर्थात की हेबो नाही कोन हेबो की जगह रे बी हेबो। तापर संशोधन हला परे तार रूप कोन हला सह विद्यालयम गच्छति हैला की हेबो ना। सेमिति 2 नंबर सिंबल कोन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी रो जो अर्थ हला लोप करी दिया जाऊ जोटा भूल हेची ताहाको तमे कोन करो ना ताहाको परिवर्तन करबा अपेक्षा ताहाको लोप कर दिया जाऊ। स्मॉल डी जदि रहिला आ ए चिन्ह रहिला ताहले ताहाको लोप कर दिया जाऊ। जेमिति रामः हम गृहम जाति रामः हम गृहम जाति एटी अछि संशोधन पूर्व भूल अछि ताले कोटा भूल अछि ना हम। तो से हम को डी आ एमिति काटी देला परे एति डी रहिला स्मॉल डी लेखि के एमिति जते बेले हम काटी देबा ताले से ह को कोन करा दे जबो तार अर्थ हेबो से जो रामः परे जो हम शब्दटा अछि जो हम से हम को कोन करा दिया जीवो ना संपूर्ण भाव रे लोप कर दिया जीवो हैला। तो पूर्व एमिति थिला परे शुद्ध हो गला रामः गृहम जाति। तो सेमिति 3 नंबर सिंबल रहउची कोन ना ऊपर क्लोज रहउची आ तळे हैला एमिति चिन्ह। ए सिंबल रो अर्थ होची संयुक्त कर दिया जाऊ। तो कोन संयुक्त करा जीवो दुईटा शब्द जते बेले अलग अलग रहउचंदी से दुईटा शब्द को जते बेले संयोग करबा पामे कहिबा ताले ए सिंबल रो प्रयोग करबा। देखो जेमिति भोजन दनंतरम भोजना दनंतरम गमिष्यति लेखा है। तो भोजना आ दनंतरम मध्य रे बहुत गैप अछि ताहाको हमें जॉइंट करिवार अछि ताले ए सिंबल हमें जते बेले कहि देबा भोजन आ दनंतरम सेटा जॉइंट हे जिवो आ कोन हे जिवो ना भोजनात् अनंतरम गमिष्यति हैला। तो 4 नंबर सिंबल होची मझी रे डी रहिबो आ ऊपर आ तल पटे बंधनी रहिबो हैला। मझी रे डी आ ऊपर तल पटे बंधनी रहिले तार अर्थ हे जाउची लोप करी जोड़ी दिया जाऊ। जे कोनोसी गोटे शब्द थिबो कोनोसी अक्षर जदि भूल अछि ताहाको लोप कर देबो आ सेटा को जोड़ी दे जाऊ। जेमिति भगवान कदा कटटकम एथि दुईटी ट रहउची हैला कटटकम गच्छति। तो आमे कोन करबा ए सिंबल रो प्रयोग कला जते बेले स्मॉल डी जदि मझी रहिबो आ ऊपर तल क्लोज कर दिया गला ताले भगवान कदा से ट को जते बेले काटी के हमें एमिति बंद कर देला ताले से ट रो लोप हे जिवो आ क ट आ क ए तीन जण जॉइंट हे कि गोटे शब्द हे जिवे कटकम हैला। सेमिति भगवान कदा कटकम गच्छति एपरि भाबरे होइता। आ 5 नंबर सिंबल एटा बहुत इंपोर्टेंट सिंबल जहा को हंसपाद बा काकपाद सिंबल बोली कहा जाए एटा हैला। ए सिंबल मन रखि थाओ या को कोन कहा जाए ना हंसपाद बा काकपाद चिन्ह बोली कहा जाए। एटा कोन करे ना नुआ अक्षर सब कोनोसी नुआ अक्षर हैला शब्द बा विषय को अंतर्भुक्त करा जाऊ। यार अर्थ होची एथिरे कोनोसी गोटे नुआ विषय हैला कि नुआ शब्द किंबा नुआ अक्षर को ऐड करा जाऊ। तो आमे जते बेले ए कोन करबा ए सिंबल रो प्रयोग करबा जेमिति अह खोर्धाना रम गच्छति। तो अह परे जो काकपाद चिन्ह रहिला खोर्धान परे पुनी काकपाद चिन्ह रहिला हंसपाद चिन्ह रहिला ताले ए जगह रे किछि गोटे नूतन जिनिस ऐड हेबो हैला। अह पूरा अनुसार ऐड हैला अहम हो गेला खोर्धान खाली खोर्धान थिला रम गच्छति होइछि। तो कोन न और र मझी रे किछि गोटे नूतन ऐड करो कोन ना जो न और र अछि मझी रे ग ऐड हे गला आ खोर्धान गरम हे गला गच्छामि एपरि भाबरे जो मझी रे जदि कोनोसी शब्द छाडी हे जाइछि कोनोसी अक्षर छाडी हे जाइछि किंबा कोनोसी नूतन वस्तु ऐड करबा पय चाहूछ ताले काकपाद चिन्ह प्रयोग करा गला।
तो ये काकपद चिन्ह जितेबाला आम देखा ताहले आम किसी गोटे नूतन जिनिस एड कर तो 6 नंबर सिंबल कौन रहा ना हैशटैग जहाँ को इंग्लिश रे कहा जाउछि तो सी कौन कहूँ ना व्यवधान दि जाऊ आम जदि कौन शब्द को कौन करी ना पाखापाखि रखी देचे मिसी जाइए ताहले आम ताको टिके स्पेस देवा व्यवधान देवा जमिति सह गुरुणा सह सत्वरम गच्छति गुरुणा सह मझिरे चिन्ह रहिला गच्छति मझिरे चिन्ह रही तो ये गुरुणा और सह मझिरे टिके आम स्पेस देवा सत्वरम गच्छति मझिरे टिके स्पेस देवा एपरि भाव चिन्हर अर्थ रोचे और से चिन्ह भाव आम प्रयोग करि थाउ ला आउ देखिबा कौन कौन अच्छी तो सेमिति आउ चिन्ह भी अच्छी कौन ना इक्यू हैशटैग ला ई रहिबो क्यू रहिबो ता सहित जदि हैश रहिबो ताले कोन ना व्यवधान सह समान कर तो ए दि जनक मध्य रे जो कौन रहा सर्वकारः दरिद्राणाम कृते विभिन्न व्यवस्था प्रतिवर्षम करोति उदाहरणार्थम निया जाइछि तो कौन मझिरे ककपद देला माने किछि गुडी करबा पाछि हमकु तो इक्यू प्लस हैशटैग जदि आमे ए चिन्ह दउछि ताहले कोन हेबो ना तागु आमे व्यवधान को समान करबा हला व्यवधान को आमे कम करबा ए जो सर्वकारः दरिद्राणाम मध्य रे जो गैप अछि तागु आमे कम करि देबा आउ समान भाव में करवा तो सर्वकार दरिद्राणाम कृते एमती हम तापर आम जदि ए सिंबलटा भी इम्पोर्टेंट अच्छी एनपी बा पारा बा पीएआर लिखाई दिबो हला किंबा एपरी कौन से सिंबल थिबो हला किंबा एपरी कौन से सिंबल थिबो अथवा एपरी किछि सिंबल थिबो अथवा एपरी किछि सिंबल थिबो ताले तार अर्थ हेबो नुआ अनुच्छेद कर हला तो जेमिति देखिबो एथिरे सब गोटी अनुच्छेद रे ही सब किछि रही जाइछि तो आम एहाकू सेपरेट अनुच्छेद करिवार अछि तो एक मध्यरु जिकोन से आम यूज करूछे ताले आम ताहाकू बुझिबा जे नुआ पारा बा नुआ अनुच्छेद आम आरंभ करिवार अछि जेमिति एनपी पारा जदि लिखाइतिबो पीआर भी लिखाइतिबो आ ता सहित जदि ए सिंबल मध्यरु किछि सिंबल अछि ताले आम बुझिबा जे हमकू पैराग्राफ अलगा करिवार अछि ला तो देखिबो उदाहरण एथिरे जेमिति समस्त जिनिस गोटे जगह अच्छी ताको आम पैराग्राफ अलगा करबा अछि तो चिन्ह कोठी अछि ए स्थान रे चिन्ह अछि तो गच्छति परे भारतस्य कस्मिन्नपि प्रदेशे एतादृशी व्यवस्था नास्ति याको आम गोटे नूतन पारा करबा तो देखा एठी सेमिति गच्छति रे एंडिंग हेछि और भारतस्य कस्मिन्नपि प्रदेशे एथिरे पुनी गोटे नुआ पैराग्राफ आरंभ हेछि ला बुझिला तो सेमिति 9 नंबर सिंबल कौन कहगला ना नो एनपी बा नो पारा नो पर बा नो पाए हला यदि नो पाए एपरि चिन्ह रहिला हला किंबा एपरि चिन्ह किछि रहिला तीर चिन्ह एबि सर्पकार तीर चिन्ह एटा बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखि था हला ध्यान रे ए सब रख तो नो पारा किंबा नो एपरि सिंबल किंबा नो एनपी जदि रहउछि ताले कोन करिबा नूतन पैराग्राफ हेबो नाही पूर्व पैराग्राफ सहित याको जोड़ीबार अछि हमकु बुझिला तो एथिरे भी जेमिति गुटे पैराग्राफ दिया गला एटा रहिछि एथिरे एंड हेछि गुटे पारा और नूतन पाराटा एथ्रु एंड हेछि तो आमे जदि नो एनपी नो पारा नो पीए बा एपरि कोनोसे सिंबल किंबा पाए जदि सिंबल रे यूज कर देबा ताहले ए जो परवर्ती जो पाराटा रहिला सेटा पूर्व पारा सहित एड हेबो तो जेमिति ग्रीष्मेषु केषु राज्येषु भवति और नूतन पारा जो रही तले मंत्रिमंडल से अन्य सदस्याः सेटा 2 प्लस एड हेइबो तो हे जाइछि वर्तमान देखो तमे ना राज्येषु भवति मंत्रिमंडलस्य अन्य सदस्याः मुख्य मंत्रिणः च राज्यपाल महोदयेन सह न गच्छन्ति तत्र एपुरी भावरे होइताय बुझिला एटा बहुत इजी पिले हला जे जानि नाही ता पई एटा क्रिटिकल लागे किंतु एटा भी बहुत इजी अछि बेसी किछि चिंतार विषय नाही हला 2-4 थर वीडियो देखि देबो ऑटोमेटिकली जानि जीवो सब किछि सहज भाव रे सेमिति आउ सिंबल रहिला जेमिति कि
ଏପରି ଯଦି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ। ବାମ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ରହିଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବ। ଏମିତି ଯଦି ସିମ୍ବଲ ରହିଲା, ଯେମିତି ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ସମନ୍ୱିତ ରାଜ ଅପି ହୋଇଛି, ତ ଏଥିରୁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଇଏ ଘୁଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ ଥିଲା ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ଅପି ରାଜା ଅପି ହେଲା, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେମିତି ତ ଏ ସିମ୍ବଲ ରହିଲେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଟା ଏପଟେ ଯଦି ରହିଯାଇଛି ବେଶୀ, ଟିକେ ଏପଟେ ଘୁଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ପାରାଗ୍ରାଫର ହେଲା। ସେମିତି ରହିଲା ସିମ୍ବଲ। ଆଉ এই দুইটা ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା 12 ନମ୍ବରର, এইটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ, ଧ୍ୟାନ ସେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ଯଦି ଇଂରାଜୀ ହୋଇଥିଲେ ତ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ, ଆଉ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଯେକୌଣସି ଅଲଗା ଭାଷା ରହିଲା, ଯେମିତି ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏମିତି ରହିକି ଏମିତି ହେବ। এই দুইটা ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କରେ ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ସିମ୍ବଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କୋରେକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଏମିତି କରିଦେବା ବୋଲେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ କୋରେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପରି ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ସେମିତି କରାଯାଇଛି। ତ କୃତବାନ ପରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଦେଲା ଏ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବାର ଥିଲା ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ କୃତବାନ ପରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ କଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଆଚରିତବନ୍ତଃ ପରେ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏପରି ସିମ୍ବଲ କରିଦେଲା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ ହେଲେ ବୁଝିଲା, ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସରଳ ପିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସରଳ ଅଛି। ସମସ୍ତେ 2-4 ଥର ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ନା এই ଯଦି ସିମ୍ବଲ ରହିଛି, ଏ ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଚିହ୍ନ, କମା ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆମେ, ସେ କମା ରହିବ। ଆମେ ଯଦି କେତେଟା ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କେତେଟା ଜାଗାର ନାଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବା କୌଣସି କିମ୍ବା ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜିତ, ବାରିପଦା ନଗର, କେନ୍ଦୁଝର, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମିଶିକି ଲେଖିଦେଇଥିଲା ମିଶିକି। ତ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବା ନା କମାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କଟକ, ଏପରି କମା ରହିବ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁଟା ରହିଲା କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରି ଭାଗରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଛେଦ ଚିହ୍ନ ରହିବ ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକବାଣୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏପରି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କ୍ରମ ରୁହେ। କୌଣସି କୁହାଯାଇଥିବ ଯଦି, ତ ଗୋଟେ ଲୋକବାଣୀ ରହିଛି, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଅଙ୍ଗାରହ ଶତ ଧୌତେନ ମଲିନାମ ନଚମୁଞ୍ଚତି ଇତି, ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକବାଣୀ ବା ଉପଦେଶ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ରହିବା କଥା, ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ରହିବା କଥା। ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା, ଏମିତି ଆଉ ଏମିତି ଏ ସିମ୍ବଲରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝିଗଲ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଶତ ଧୌତେନ ଏ ଉପରେ ଦେଖ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମଳିନମ୍ନ ମୁଞ୍ଚତିର ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଏ ସିମ୍ବଲର କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା 15 ନମ୍ବର ସିମ୍ବଲ, ଯେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ଯଦି କିଏ କୁହେ କାହାର ବାଣୀକୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଦର୍ଶାଇବା, ତାହେଲେ ଏପରି ସିମ୍ବଲ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଡବଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ରୁହେ, ଯେ ରାମ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି କଲେଜକୁ ଯିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ରାମ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି କଲେଜକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସହ କଥୟତି ୟଥ୍, ସେ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ନା ହମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତ ସେ କହିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ନା ହମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଡବଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାହାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାକ ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଡବଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଦେଇକରି ତଳେ ଏମିତି କରିଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସହ କଥୟତି ୟତ୍
ନାହମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଏପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ନା 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେଦ ଚିହ୍ନ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ବୋଲି ନା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବା ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏପରି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେଦ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ନାଇଁ କି। ତ ଏପରି ଆମେ ସିମ୍ବଲ ଦେବା ତାହେଲେ ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ସହ ପଲାୟିତବାନ ତସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ କହ ଗମିଷ୍ୟତି। ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସମସ୍ୟା କେନ ପ୍ରକାରେଣ ସହିତ ଯସ୍ୟାତି ଏଠି ଲାଗିଛି ଯସ୍ୟାତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅତ୍ର ଅହମପି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳ ଆସମ୍। ତ ଯସ୍ୟାତି ଆର ଅତ୍ର ଅହମପି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳ ଆସମ୍ ଏଇଠିରେ ସେ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେଦ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲାଗିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଲାଗିନାହିଁ। ତ ଏଠି ଲାଗିଲା ନାଇଁ କି ପ୍ରକାରେଣ ସହ ସଂହିତ ଯସ୍ୟତି ଅତ୍ର ଅହମପି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟାକୁଳ ଆସମ୍ ଏମିତି ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ରହିକି ଯଦି ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କହିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରୁ ଆଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଇଟା ଯଦି କୁହାଗଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଆଗକୁ ତା ଆଗରୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ରହିବ ହେଲା। ଏମିତି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ରହିବ ହେଲା। ଯଦି ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରେ ସେ ଚିହ୍ନଟା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ସେ ଚିହ୍ନର ପରେ ସେ ଚିହ୍ନଟା ରହିବ ହେଲା। ଏତେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଅ। ସେମିତି ଉଦାହରଣ ତ ଇତି ସମ୍ ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ କାକପାଦ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା ଆଉ ପରେ ଗୋଟେ କାକପାଦ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ ତା ପୂର୍ବର କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ସିମ୍ବଲ ବାଲା ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ପର ବାଲା କୁହାଗଲା ଏ ଲାଇନ୍ ବାଲା ସିମ୍ବଲ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇତି ସମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ର ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ଆଉ ସମ୍ ପରେ ଲାଇନ୍ ବାଲା ସିମ୍ବଲଟା ରହିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ବୁଝିଲା। ସେମିତି 18 ନମ୍ବର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ। ତ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ତାରକା ଚିହ୍ନ ଅଥବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ତ ସେ ଯଦି କହିଲା ତ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସିମ୍ବଲ ରହିବ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏପରି ସିମ୍ବଲ ବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସିମ୍ବଲ ଦେବା। ଯେମିତି ନା ହମ୍ ଜାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା କାକପାଦ କିଛି ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଇଗଲା ନା ହମ୍ ଜାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତିନୋଟି ସିମ୍ବଲକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏପରି ହିଁ ଆସିବ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ତୁମକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିବ। ତା କେମିତି କରିବ ଏସବୁ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁ ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ହିସାବରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯଦି ଇଟାଲିକ୍ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ରହିଲା ଇଟାଲିକ୍ ଲେଖା ହେଇକି ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିବା ଇଟାଲିକ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ଏମିତି କ'ଣ ତେର୍ଛା ଯଦି ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଇଟାଲିକ୍ କରାଯିବ। ଇଟାଲିକ୍ ମାନେ ତେର୍ଛା କରାଯିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣରେ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଗୁଣରାଶି ନା ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଗୁଣରାଶି ନାଶି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଗୁଣରାଶି ନାଶି ହେଲା ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ସେ ଦରିଦ୍ର ରୂପକ ଦୋଷଟି ସେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ନାଶ କରିଦିଏ ତାର ଭାବାର୍ଥ ସେଇଟା ହେଲା। ତ କଷ୍ଟମ୍ ଦରିଦ୍ରମ୍ ତ ଦରିଦ୍ରତା କ'ଣ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ ସେ ଗୁଣ ରାଶିକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ର ରୂପକ ଦୋଷଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଦୋଷ। ତ ଏମିତି ସିଧା ଅଛି ସେଇଟା
तो ताको आमे जदि इटालिक लिखि दिया जाए कि एमिति जदि सिंबल दिया गला ताले सेटा कोन हेबो ना सेटा तेड़छा हे जिवो जेमिति दरिद्र दोष गुण राशि नासी से स्थानटा टिके तेड़छा हे जाइछि नै कि और सेमिति सीएपीएस कैप्स जदि लिखि दिया जाइछि ताले अक्षरटी कोन हो जिवो जदि इंग्लिश रे अछि सेटा आंग्ल भाषा रे ताले ताहा अक्षरटी इंग्रजी रे बड़ अक्षर हेबो कैपिटल रे हेबो ला इंग्रजी रो कैप्स लिखि दिया गला ताले सेटा बड़ अक्षर हेबो जोडे छोटो थिबो आ कोन हां आ गोटे सिंबल एटा गोटे फेमस सिंबल हला एमिति एमिति लिखि दिया गले कोन हुए यदि एमिति लिखि दिया जिवो ताले इंटरचेंज हेबो नै कि शब्द दुईटी रो क्रम बदली जाइबो ए सिंबलटा भी इंपोर्टेंट सिंबल ध्यान से रखिता एपटे जदि सिंबल दिया जाइछि ताले से कोन हबो ना शब्द रो प्लेस चेंज हेबो शब्द दुईटी मध्य रो जो क्रमटा थाए सेटा चेंज हेबो जेमिति रामः च श्यामः गतवन्तौ तो से कहला जदि रंग रे टाइपिंग कर देछि टाइपिस्ट कोन रामः च श्यामः गतवन्तौ किंतु जे लिखिचंदी से कोन करबा पय चाहउचंती ना श्याम को पूर्व रे रखिबे तापरे राम को जदि लिखबा चाहउचंती ताले इंटरचेंज हेबो हला तो इंटरचेंज करिवार अछि ताले हम श्याम को पूर्व को आनिबा और राम को पर को नबा को थबो ताले हम इंटरचेंज कर देबा रामः च श्यामः गतवन्तौ अछि किंतु जे राइटर अछंती से चाहउचंती जे श्याम पूर्व आसीबे तापरे राम आसीबे तो से जदि चाहउचंती रामः से जदि चाहउचंती श्यामः च रामः गतवन्तौ ताले एपरे जदि सिंबल दे देले ताले आमे ताको चेंज करि करि कोन कर देबा एटी भी सेम टू सेम रखि देछंती किंतु एटा ठीक भूल नै भूल अछि तो से प्रथमे श्याम आसीबो तापरे ए जो स्थान रे राम आसीबो हला श्यामः च रामः गतवन्तौ एपरि हेबा कथा ठीकटा बुझिला तो जेमिति 22 नंबर कोन LC.2 PT बा LC.4 PT जदि लिखि दिया जाइछि ताले से कहिला जे सेटा कोन हेबो 4 पॉइंट किंबा LC माने लोअर केस नै कि LC माने लोअर केस अर्थात कमिबो कोन कमिबो ना जो रेखांकित अक्षर जो रेखांकित अक्षर को आमे रेखांकित करिचे से रेखांकित अंक अक्षर रो साइज 0.2 किंबा 0.4 कमिबो एटा होची तार अर्थ LC 4.2p बा LC.4p जदि लिखि दिया जाइछि ताले जो अक्षर को सिंबल करा जाइथिबो सही अक्षर रो साइजटा 0.2 किंबा 0.4 कमेबा कथा कह जाइछि जदि एटा बड़ हो जाइछि अक्षरटा ताले 0.2 किंबा 0.4 कमिबो सेमिति हम जदि गताहारे जदि हम सिंबलिंग कर दिथिबा ताले से गता रो साइजटा से 0.2 किंबा 0.4 कमाई देबी आ एमे एपरि हबो बुझिला तो सेमिति जदि छोटो थिबो ताले बड़ करबार अछि नै कि 2 PT SC माने हायर केस 4 PT SC जदि हमें लिखि दबा ताले जो चिन्ह जो स्थान को हमें सिंबलिंग करथिबा सेटा 2 पॉइंट किंबा 4 पॉइंट बढ़ई देबो बा बढ़ी जीवो तो तेहिनो एटा बड़ रे बड़ अछि आ दिवस गता छोट हे जाछि तार साइजटा अक्षर रो जो साइजटा ताले हम ताको बढ़ेबार अछि ताले केमिति करबा केते पॉइंट बढ़ेबा 2 पॉइंट किंबा 4 पॉइंट जदि बढ़ेबार अछि ताले हम एपरि लिखि देबा ताले सेटा बढ़ी जीवो जेमिति तेहिनो अछि डी अछि तापर बढ़ाइला परे दिवसा गता जो छोट थिला सेटा इक्वल हे जाछि हला एपरि भाबरे सिंबल अछि बुझिला आ गुण ना एपरि जदि तीनोटी रेखा अछि ताले अंश गाढ़ एवं बोल्ट कैप्स बड़ कैप्स जो साइजटा बड़ करी लेखा जिबा कथा जदि एटा इंग्लिश रे यूज हुए जदि हमें ए गुड को जदि तीनोटी रेखा तले दिया गला ताले सेटा कोन हबो बोल्ट हबो डार्क हेबो आ ताहा जो लोअर केस रे अछि ताको अपर केस कर दिया जीवो सेमिति देखो गुडटा कोन हो जाइछि बोल्ट हो जाइछि आ अपर केस हो जाइछि इंग्लिश रे यूज हुए एटा सेमिति यदि बोल्ट लिखि देबा आ जे कोनोसी अंशर आमे जदि कोनोसी वर्तुलाकार अर्थात सर्किल कर देबा किंबा कोन तले जदि लाइन दे देबा आ बोल्ट लिखि देबा ताले कोन हबो से अक्षरटी
ଆଉ ବା ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିବା କିମ୍ବା ତଳେ ଯଦି ଗାର ଦେଇକି ଆମେ ବୋଲ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛେ ତାହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷରଟି ବୋଲ୍ଟ ଡାର୍କ କଲର୍ରେ ହେବ ଯେମିତି ବଲରାମ ମମ ନାମ ହେବ ଆସ୍ତେ ଏତତ୍ ହ୍ୟାଲୋ ସେମିତି ପରଶୁରାମ ସେଇଟା ବୋଲ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ 26 ନମ୍ବର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ବୋଲ୍ଡ ଫେସ୍ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲ୍ଡ ଫେସ୍ ବା ତାକୁ ଛୋଟରେ ଲେଖିଲେ ବିଏଫ୍ ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ସେ ବିଏଫ୍ ନୁହେଁ ପିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଅଲଗାଟା ତ ଏ ବିଏଫ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବର୍ତ୍ତୁଳା ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିବା ତାହା ରେଖାଙ୍କିତ ହେବ ତା ତଳେ ରେଖା ଲାଗିବ ଯେମିତି ସର୍ବତ୍ର ରାମ ଇତି ଶ୍ରୀରାମ ତ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ରହିଲେ ସେ ଶ୍ରୀରାମ ତଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବାର ଅଛି ଏଇଠି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍କିଲ କରିକି ବୋଲ୍ଡ ଫେସ୍ ବା ବିଏଫ୍ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାର ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସର୍ବତ୍ର ରାମ ଇତି ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖ ରାମଙ୍କ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାର ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। ସେମିତି ଏସ୍ ଟି ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ହିଁ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ପିଲେ ଏସ୍ ଟି ବା ଏସ୍ ଟି ଇ ଟି ଏପରି ଯଦି ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଇଟା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଫିକ୍ସ ରହିବ ତ ସେମିତି ବାଚୋ ଅଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାୟାମ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା ବାଚୋ ଅଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାୟାମ ମାନେ ବାଚୋ ଅଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାୟାମ ହିଁ ରହିବ ଏଇ ଏଟାକୁ ଅଫ୍ ଲେଖି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଚୋ ଅଶବ୍ଦ ସଂଜ୍ଞାୟାମ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିବ ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ରୋମାନ ଲିପିରେ ଯଦି ଥିବ କୌଣସି ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଯଦି ରୋମାନ ଲିପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ROM ଲେଖିକିରି ଯଦି ଏମିତି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଦେଇଦେବା ଆମେ ତାହେଲେ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ କିମ୍ବା ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରଟି ରୋମାନ ଲିପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯେମିତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଉ ନ ନାଇଁ କି ଏଇ ନାଉନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରୋମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ଇଂଲିଶ ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ତାହା ହେଇଯିବ ଯେମିତି ନାଉନ୍ଟା NOUN ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିକି ରୋମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ସେମିତି এই ସିମ୍ବଲ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରହିବା କଥା ରହିବ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଏପରି ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଦେବା ସେଟ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଏପରି ଯଦି ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ଡବଲ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାର ଦେଇକି ସେଟ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଲେଖି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ରହିବା କଥା ସେପରି ରହିବ ହେଲା ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଗୀତ ଭଳିଆ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇଛି ନଦୀ ପରି ତ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଯଦି ଲେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଥା ସମକ୍ଷମ ଦହତୋ ମନୋଭାବମ୍ ପିନାକିନା ଭଗ୍ନ ମନୋ ରଥା ସତି ନିନ୍ଦ ରୂପମ ହୃଦୟେନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରିୟେଷୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ହି ଚାରୁତା ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ କୁମାର ସମ୍ଭବମର ପଦ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ନା CTR.CSENT ସର୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲା ଏମିତି ନା CTR ଲେଖିଲା କିମ୍ବା CNT ଲେଖିଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିକୁ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାର ମଝାମଝିରେ ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ନା ପୃଷ୍ଠାର ମଝାମଝି ଲେଖିବା ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବାର ଅଛି CNT ମାନେ କ'ଣ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସେଣ୍ଟର ତ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟର କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ଯାଉଛେ ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଣ୍ଟ ବା CTR ଡଟ୍ ରହିଲା ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଲକୁ ନେବାର ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଲକୁ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମିଡ଼ିଲକୁ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା ତାହାକୁ କାଢ଼ି ମିଡ଼ିଲରେ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ସେଣ୍ଟରରେ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ।
ଆଉ କ'ଣ ନା ARR.fn ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍। ତ ଆମକୁ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏପରି ARN.fn ଡଟ୍ ଲେଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟିକୁ ପାଦ ଟୀକା ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। ପାଦ ଟୀକା ବା ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ସ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଏ ତାର ଲାଷ୍ଟରେ କେଉଁ ବୁକ୍ସରେ ଆସିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ସିମ୍ବଲ୍ସ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ଯଥା ଆଲୋ ଅନ୍ତତ୍ ପୂର୍ବ ପଧା ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେବାରେ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଏପରି କରିଦେବା, ସେଟା ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ସ ରହିବ। ଟେବ୍ ବକ୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶକୁ ଏକ ଟେବୁଲ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ। ତ এই ସିମ୍ବଲ ଟେବ୍ ବକ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟେବୁଲରେ ନାହିଁ, ତିପ୍ତସ୍ ଜି ସିପ୍ଥସ୍ ଥସ୍ ମିପ୍ ବସ୍ ମସ୍। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଟେବୁଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ସାଧା ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଟେବ୍ বা ବକ୍ସ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେମିତି। ଦେଖ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ନର୍ମାଲରୁ ଏଇଟା ବକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଭର୍ସ ପୋଏଟ୍ରି, ଭର୍ସ କିମ୍ବା ପୋଏଟ୍ରି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ଭର୍ସ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଏମିତି ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଲେଖାଯିବ ବା ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯିବ। ତ ଏମିତି ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସାଧା ଅଛି ହେଲା, ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଥାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏହାକୁ ଆମକୁ ଗୀତ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଭର୍ସ ବା ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ସଜେଇ ନେବ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ଏପରି ଭାବରେ। ଆଉ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଇଟା ବକ୍ସ ବା ରୋମ୍ବସ୍ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ବଲ বা ଏ ଭିତରେ ଯଦି ପାରା ବା ଏପରି ସିମ୍ବଲ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ନୂତନ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଠିରୁ ହେଲା। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନୂତନ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ। ଯଦି ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏମିତି ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ରହିଲା ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏମିତି ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଲେଖାଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଅଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରହିବ ହେଲା। ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହେଲେ ତଥା ସମକ୍ଷମ ଦହତା ମନୋଭବମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅକ୍ଷରର ଆମେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସିମ୍ବଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯଦି ଧରିନିଅ ଏଠି ରା ଆଉ ଏଠି ମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ରା ଆଗକୁ ଆଉ ମୋ ପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଆଣିପାରିବା। ସେମିତି ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଏଇଟା ବି ପିଲେ ବି ତ ତୀରା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବି ତ ତୀରା। ତ ବି ତ ତୀରାର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ର କେ ପୂର୍ବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତକୁ ପରକୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିତରତି। ଏପରି ଭାବରେ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, କ'ଣ କେମିତି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ କିପରି କରାଅଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଠି ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଏଟାକୁ 2-3 ଥର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବ ତାହେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଥିରେ ସରିଯାଇଛି ସବୁକିଛି। 2 ଥର ଖାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ପ୍ରୁଫ୍ କରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥା। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।